حسن یوسف کے جیسا تھا. یہ تعریف نہیں، یہ توہین ہے. اس لیے کہ آقا کے چہرے کی تشبیہ غلام سے نہیں دی جاتی. یہ مت بول کہ میرے نبی کا چہرہ یوسف جیسا تھا. یہ بول کہ یوسف کو جو حسن ملا تو میرے محمد کے حسن کا صدقہ تھا، وہ میرے مصطفیٰ کے حسن کا. وہ میرے مصطفیٰ کے حسن کا صدقہ تھا. دل میں چاہت ہو محمد کی تو دوزخ کیسی. لوگ ڈراتے ہیں نا، محمد کے چاہنے والوں کو جہنم سے ڈرا رہے ہیں. دل میں چاہت ہو محمد کی تو دوزخ کیسی. پھر سرے حشر یہ رحمت کا لبادہ کیا ہے. سنیے گا، پھر سرے حشر یہ رحمت کا لبادہ کیا ہے. اے فرشتوں میرے اعمال نہ دیکھو، ٹھہرو پہلے دیکھو کہ محمد کا ارادہ کیا ہے. اللہ نے جو کچھ دیا نبیوں کو وہ میرے نبی کا صدقہ ہے. اے فرشتوں میرے اعمال نہ دیکھو، ٹھہرو پہلے دیکھو کہ محمد کا ارادہ کیا ہے. شیر یا رسول اللہ، شیر میں آپ کے شایان کہاں سے لاؤں. اے میرے آقا شیر میں آپ کے شایان کہاں سے لاؤں. ابو طالب سا قلمدار کہاں سے آئے. نعرہ حیدری. شیر میں یا رسول اللہ، شیر میں آپ کے شایان کہاں سے لاؤں. ابو طالب سا قلمدان کہاں سے لاؤں. لوگ کہتے ہیں پڑھوں نعت رسول اکرم، میں بھلا دوسرا قرآن کہاں سے لاؤں. میں بھلا دوسرا قرآن کہاں سے لاؤں. سارے نبیوں کو اللہ نے جو کمال عطا کیا وہ میرے مصطفیٰ کا صدقہ ہے. آدم کو علم ملا، میرا نبی علم کے کمال پر ہے. موسیٰ کو جلال ملا، میرا نبی جلال کے کمال پر ہے. یوسف کو جمال ملا، میرا نبی جمال کے کمال پر ہے. اللہ نے سارے نبیوں کو جو خوبیاں، جو کمالات عطا کیے ہیں، اس سے بلند کمال اللہ نے میرے نبی کو عطا کیا، اس سے بلند سٹیٹس. مگر شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کہتے ہیں کہ ایک ایسا منزل کمال تھا، ایک ایسا اسٹیٹس تھا جو بظاہر میرے نبی کو نہیں ملا. وہ کون سا اسٹیٹس تھا؟ وہ اسٹیٹس تھا شہادت کا. وہ اسٹیٹس تھا شہادت کا. میرے نبی کو بظاہر شہادت نہیں ملی، مگر ایسے بھی نبی ہیں حضرت یحییٰ، حضرت زکریا، جن کو شہادت ملی. تو کیا وہ یحییٰ زکریا میرے نبی سے افضل ہو گئے؟ نہیں. وجہ کیا ہے؟ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کہتے ہیں اب بات سمجھ میں آئی کہ نبی نے کیوں کہا کہ میں حسن سے، حسن مجھ سے، میں حسین سے، حسین مجھ سے. وہ کہتے ہیں دراصل امام حسن و حسین کی شہادت حسن و حسین کی شہادت نہیں ہے، مصطفیٰ کی شہادت ہے، میرے نبی کی شہادت ہے. تو میں جملہ کہوں گا شاہ ولی اللہ، ایک بات آپ نے کہی، دوسری بات مجھ سے سن لو. جب آپ نے یہ کہہ دیا کہ حسن اور حسین کی شہادت نبی کی شہادت ہے، تو پھر یہ بھی کہنا پڑے گا جو حسن و حسین کا قاتل ہے وہ میرے نبی کا قاتل ہے. نعرہ رسالت، نعرہ حسین، نعرہ حسین، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری. کل ایمان نعرہ ابو طالب، کل ایمان نعرہ ابو طالب علیہ السلام. نعرہ آدھی بات کہنے سے کام نہیں چلے گا، بات ہو تو پوری ہو. بے شک. جب ان کی شہادت مصطفیٰ کی شہادت، تو جو ان کا قاتل وہ مصطفیٰ کا قاتل. تو پھر ماننا پڑے گا کہ خنجر جو کربلا میں چل رہا تھا، گلا حسین
नबी का कट रहा था। वो हुसैन नहीं, वो अपने जमाने का मुस्तफा था। आ रहा है मेरा मौला हुसैन। आ गई 3 शाबान की तारीख, कसम खुदा की हुसैन आ रहा है। हाय हाय हाय, नबियों का, शहीदों का सरदार आ रहा है। हुसैन आने लगे। अल्लाह ने फरिश्तों को हुक्म दिया है, मेरे फरिश्तों सब के सब जमीन में उतर जाओ, मदीने में उतरो, मेरा हुसैन आ रहा है। हाय हाय हाय, अरे आप नहीं पहुंचे, अल्लाह कह रहा जाओ, जाकर हुसैन की जियारत करो। अल्लाह जाने कुछ मनहूस लोग आज हमसे कहते हैं हम लोग करबला क्यों जाते हैं, हम लोग ताजिया की जियारत क्यों करते हैं। सुनो, अल्लाह सारे फरिश्तों को हुक्म दे रहा है, जमीन पर उतरो, जाओ हुसैन की जियारत करो। फरिश्ते कौन हैं? जो हर वक्त अल्लाह की इबादत करते हैं। समझो, फरिश्ते हमारी तरह इबादत नहीं करते। हम जब नमाज पढ़ते हैं तो हम नमाज में तशहुद भी पढ़ते हैं, रुकू भी करते हैं, सजदा भी करते हैं, मगर फरिश्ते ऐसी इबादत नहीं करते। फरिश्तों की इबादत की अलग अलग कैटेगरी है। जो सजदे में है वो कयामत तक सजदे में रहेगा, जो रुकू कर रहा है वो कयामत तक रुकू करता रहेगा, जो तवाफ कर रहा है वो कयामत तक तवाफ करता रहेगा, जो कयाम में है वो कयामत तक कयाम करता रहेगा। इसका मतलब यह है कि हुसैन की जियारत के लिए अल्लाह ने फरिश्तों को कहा जमीन पर जाओ। मतलब क्या है? जो सजदे में था अल्लाह ने कहा सजदा छोड़ो, जो रुकू में था रुकू छोड़ो, जो कयाम में था कयाम छोड़ो, सारी इबादत छोड़ो, हुसैन की जियारत में जाओ। नारे हुसैन। आसमान से जमीन पे आ रहे हैं, हाय हाय हाय, जुलूस निकल रहा है। आज अल्ताफ साहब ने जुलूस निकाला ना, ये मुल्लाओं की नहीं फरिश्तों की सुन्नत है। नारे गाजी, नारे गाजी, नारे हुसैन। आज के फरिश्तों ने जुलूस निकाला। 70,000 फरिश्ते जमीन पर आ रहे हैं, हुसैन को देखेंगे, हुसैन को देखेंगे, हुसैन को देखेंगे। फरिश्ते आ रहे हैं, जमीन पर एक पुराना फरिश्ता पड़ा है, नहीं पहुंच रहे हैं यहाँ। एक पुराना फरिश्ता पड़ा है जिसका नाम था फितरुस। नहीं मालूम आपको कौन है फितरुस? बाद रिवायतों में मिलता है कि हजरत जिब्रील से पहले यह फरिश्तों का सरदार था, मगर अल्लाह ने इसकी सरदारी छीन ली। इसके जो पर थे वो बालों पर अल्लाह ने छीन लिए। क्यों? इसलिए कि जब ये आसमान में अपने परों को लहराता हुआ घूमता था तो छोटे छोटे फरिश्ते इसको देखकर डर जाते थे, और ये तकब्बुर में घमंड में आकर उन फरिश्तों को देखकर कहता था मन मिसली, कौन है मेरे जैसा, मन मिसली, कौन है मेरे जैसा। तो अल्लाह को इसकी ये हरकत इतनी नापसंद हुई, नागवार हुई कि अल्लाह ने कहा तू मेरा फरिश्ता सही, मगर मुझे पसंद नहीं कि मेरे अलावा कोई घमंड करे। अल्लाह ने उसके बालों पर छीन लिए, उसकी सरदारी से उसको हटा दिया और उसको जमीन में फेंक दिया। तवज्जो, कई 100 सालों तक वो जमीन में, रिवायत में है श्रीलंका की एक वादी में पड़ा रहा, माफी मांगता रहा, तौबा करता रहा, अपने गुनाह की माफी मांगता रहा, मगर अल्लाह ने माफ नहीं किया। अचानक जब 3 शाबान की सुबह आई, इसने देखा 70,000 फरिश्ते आसमान से जमीन पर आ रहे हैं और फरिश्तों की सरदारी कर रहे हैं हजरत जिब्रील। एक मर्तबा जब फरिश्ते जमीन की तरफ आने लगे, इसने समझा कि शायद कयामत आ गई है, इसलिए कि जब कयामत आएगी आसमान से फरिश्ते जमीन पर आएंगे। इसने जोरदार आवाज देकर कहा, ए जिब्रील, क्या कयामत आई है?